नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समागम को वर्चुअल माध्यम राही संबोधन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लोगों के अधिकारों की रखिया होवे या राष्ट्रीय हितों को तरजीह देने की लोड़, न्यायपालिका ने हमेशा अपना फर्ज निभाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नवे खेती कानूनों के सारे पहलुओं बारे विस्तारपूर्वक दस्सिया है। केंद्र सरकार ने 4 होर सूबियां पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और असम नूं भी खुले बाजार तो कर्ज लैके 5034 करोड़ रुपए जुटाउण की आग्या दी। जम्मू कश्मीर पुलिस वालों लश्करे मुस्तफा अतवादी संगठन का कमांडर हिदायतुल्ला मलिक असले समेत गिरफ्तार। संयुक्त किसान मोर्चा वालों अज चक्का जाम के सद्दे ते देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां किसानों वालों ट्रैफिक रोकिया गया। पंजाब च चक्का जाम का मिलिया जुलिया असर देखने को मिलिया। शहरां अंदर ट्रैफिक लगभग आम वांग रहा, जबकि कौमी और सूबाई मार्गों पर ट्रैफिक रोके जाने कारण लोगों को डाढियां परेशानियों का सामना करना पिया। भारत सब तो वध तेजी नाल 50 लाख लाभार्थियों का कोविड टीकाकरण करने वाला पहला मुल्क बनिया। फौज की पश्चिमी कमान ने मामून कैंट विखे समागम दौरान बहादुरी, ड्यूटी प्रति समर्पण और राष्ट्र प्रति विलक्षण सेवावां लई अपने वीर सैनिकों को सन्मानित किया। कप्तान जो रूट दियां शानदार 218 दौड़ां की बदौलत इंग्लैंड ने दूजे दिन का खेड खत्म होने तक 8 खिडारियों पिछे 555 दौड़ा बनाईयां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की न्यायपालिका ने हमेशा संविधान की हाँ पक्की और रचनात्मक व्याख्या करके इसनूं मजबूत किया है ते राष्ट्रीय हित नूं सब तो उपर रख के अपने फर्ज का पालन किया है। अज गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समागम नूं वर्चुअल माध्यम राही संबोधन करदे नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के लोगों के अधिकारों की रखिया होवे या राष्ट्रीय हितों को तरजीह देने की लोड़, न्यायपालिका ने हमेशा अपना फर्ज निभाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून का शासन हमेशा तो भारतीय सभ्याचार और कीमतां आधार रहा है अते इहो सुशासन का आधार है। उन्होंने कहा कि इस गल ने साडे सुतंत्रता सैनानियों नूं नैतिक बल प्रदान किया सी। स्वराज की सोच इसे ते उपजी जिस च भारत ने सुतंत्रता संग्राम नूं मजबूती दिती सी। उन्होंने कहा कि साडे संविधान निर्मातावां ने भी कानून के राज नूं तरजीह दिती सी अते भारतीय संविधान की प्रस्तावना विच भी कानून का शासन स्थापित करने का संकल्प जाहिर किया गया सी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून तहत हर नागरिक नूं अधिकार दिते गए ने ते विश्व पद्धरी न्यायिक प्रणाली की स्थापना करना न्यायपालिका ते सरकार की जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को सच्चाई लई संघर्ष करने की शक्ति न्यायपालिका नहीं दी है। उन्होंने इस गल ते माण महसूस किया है कि सर्वोच्च अदालत विच वीडियो कानफ्रेंस राही सब तो वध मामलों की सुनवाई की गई है। कोरोना काल दौरान उच्च अदालतां ते जिला अदालतां विच भी वड्डी गिनती च वर्चुअल माध्यम राही कार्रवाई हुई। प्रधानमंत्री ने गुजरात हाईकोर्ट नूं कोरोना काल विच अदालती कार्रवाई का सीधा प्रसारण करन अते आम जनता लई खुली अदालत की पहल करन लई धन्नवाद किया। ये सुनकर हम सभी का गौरव बढ़ता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद भी आज दुनिया में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट बन गया है। दुनिया में हमारे हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कोविड के टाइम में ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई कर चुके हैं। केसेस की ई फाइलिंग इसकी सुविधा ने भी ईज ऑफ जस्टिस को एक नया आयाम दिया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबली की याद विच डाक टिकट भी जारी की।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੈਮ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1000 ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ 5034 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਖਾਲੇਪਨ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 12 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 28,183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲੈਣਦਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਖਾਲਾਪਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲੈਣਦਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਮੁਸਤਫਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀਬਨੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਹੱਥ ਗੋਲਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। लश्कर-ए-मुस्तफ़ा के जो अपने ही हिसाब से अपने आप को चीफ बता रहे हैं, जिसका नाम हिदायतुल्ला मलिक है, उसको कैटेगराइज टेररिस्ट है, उसको हमने यहाँ पे अरेस्ट कर लिया हुआ। इसकी जो गिरफ्तारी है जनरल एरिया कुंजवनी के आसपास में हुई है। एक गाड़ी जिसमें ये ट्रैवल कर रहा था, उस गाड़ी को हमने ट्रेस कर लिया है और उस गाड़ी के अंदर से उसको अरेस्ट कर लिया है और उसके पास से हमने आर्म्स एज वेल एज एम्यूनिशन, ग्रेनेड वगैरह रिकवर कर लिए हैं। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ ਇਸਰੋ 2021 ਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਐਮਾਜ਼ੋਨੀਆ 1 ਸਮੇਤ 3 ਭਾਰਤੀ ਪੇਲੋਡ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਲੋਡ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:24 ਤੇ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਗੱਡੀ C-51 ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਾੜ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇ ਸਿਵਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਲੋਡ ਐਮਾਜ਼ੋਨੀਆ 1 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਲੋਡ ਦਾ ਨਾਂ ਆਨੰਦ, ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਸੈਟ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪਿਕਸਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਸਪੇਸ ਕਿਡਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਸੈਟ 3 ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਿਵਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸਰੋ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਗਭਗ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 54,16,849 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਅਗਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,04,781 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਗਨਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿਰਫ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਅਗਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 4,57,404 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Total of 52,90,474 beneficiaries have been vaccinated till 6 p.m. as per the provisional reports, and no case of serious or severe AEFI or death is attributable to vaccination. ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 72,854 ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 4,993 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2,978 ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਅਤੇ 2,015 ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97.19% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 2,145 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 214 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ 4 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 5,634 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 466 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 379, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 243, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 149 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 139 ਮਰੀਜ਼ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਫੌਜ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ, ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਗੁਰਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਾਮੂਨ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਕੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਆਫਿਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਇਨ ਚੀਫ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਵੀਰਤਾ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 18 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, 3 ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ 19 ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀਰਤਾ ਲਈ 33 ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਲਈ 5 ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਅਤੇ 6 ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੈਡਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਸੈਨਾ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ 18 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਵੀਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਨਰਲ ਆਫਿਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਇਨ ਚੀਫ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਚੇਨਈ 'ਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖੇਡ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 'ਚ 8 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 555 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਜੋ ਰੂਟ ਨੇ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਜੜਦਿਆਂ 218 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ 82, ਓਲੀ ਪੌਪ 34 ਅਤੇ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੌੜ ਬਣਾਏ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜੈਕ ਲੀਚ 6 ਅਤੇ ਡੋਮਿਨਿਕ ਬੈਸਟ 28 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਆਰ ਆਸ਼ਵਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨਦੀਮ ਨੇ 2-2 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਕੋਰ 3 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 263 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ 5,034 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਮੁਸਤਫਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਮਲਿਕ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਗਭਗ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਢੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ। ਫੌਜ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਨੇ ਮਾਮੂਨ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਦਰੀ, ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਜੋ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 218 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ 8 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 555 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।